بالدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے لیے آغاز بیان کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کر حدیث فاطمہ محمد بنت اشفاق حسین، افتخار حسین بلد، سید اکرام حسین اور سید مصباح رضا نقوی اور جملہ مومنات اور مولائے کائنات کی ولایت پڑھیں. دیارم عالم ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب بدر ملائکہ نے ہم نے اعلان کیا کہ مجھے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. تو جیسے پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے فوراً آواز دی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ملائکہ نے فوراً کہا پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا تو جا کے زمین پر خون ریزی اور فساد برپا کرے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں. اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا جو صاحب تقدیس ہے، جو صاحب تسبیح ہے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا 3 خلافتوں کا جہاں پروردگار عالم نے اعلان کیا، جناب داؤد کا اعلان کیا تو وہاں بھی آواز دی کہ دیکھو گمراہوں اور فاسدوں کا اتباع نہ کرنا. جب جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تو وہاں بھی لفظ آئی ہے وَأَصْلِحْ، دیکھو لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت سے کام لیتے رہنا اور مفسدین کی پیروی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ الہی کا مقصد، رہبر اسلام کا مقصد، رہبران امت اور ہادیان دین کا مقصد جو اللہ کی طرف سے خلیفہ بنا کے بھیجے جاتے ہیں، ان کا مقصد امت میں اصلاح پیدا کرنا ہے، امت میں صلح پیدا کرنا ہے، معاشرے کو امن و امان سے بھر دینا ہے. ان کا مقصد نہ خونریزی ہے، نہ فساد ہے، نہ سفاکی ہے، نہ ظالمیت ہے، نہ دہشت گردی ہے. خلیفہ الہی کا ایک مقصد پروردگار عالم نے جب خلفاء کا اعلان کیا تو آواز دی یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. دیکھو یہ ہمارے ائمہ ہیں، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ہم نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے انہیں ہادی اور رہبر بنایا ہے. کیسے بنایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہ خواہشات نفس سے ہے، نہ اتباع نفس سے ہے، نہ حرص و حوث سے ہے، نہ لالچ سے ہے. وہ یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے امت کی اصلاح کرتے
امت کی ہدایت کرتے ہیں، تو جہاں خواہش نفس شامل نہ ہو تو سمجھ لینا وہی اصلی خلیفہ الہی ہے، اور جہاں خواہش نفس کی ملاوٹ آ جائے خلافت اور حکومت کے ساتھ ساتھ سمجھ لینا وہ اصلی خلیفہ الہی نہیں۔ اور شاید یہی وجہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مولا کائنات کو بارہا اکسایا گیا، بارہا کہا کہ علی آگے بڑھیے، تمہاری خلافت ہے، تمہارا حق ہے، تم آگے بڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، لشکر بھی جمع کریں گے اور سپاہی بھی لائیں گے اور اقتدار بھی تمہارے لیے۔ جب پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو ابو سفیان نے کھلا ہوا مولا کائنات کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، علی آؤ آگے بڑھو، ہم مکے اور مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، علی تم صاحب ذوالفقار ہو، بہادر ہو، جاباز ہو، بے باک ہو، لیڈر سپاہی ہو اسلام کے، تمہارا حق ہے خلافت، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے خلافت لینے کے لیے؟ تو عزیزان گرامی مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ابو سفیان کو ٹوک کے آواز دی، دیکھیے خلافت حق تھا مولا کائنات کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خلافت زبردستی لے لی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق تو تھا مولا کائنات کا، بڑے بہادر بھی تھی، جیالے بھی تھے، ساونت بھی تھے، سورما بھی تھے، غازی بھی تھے، صفدر بھی تھے، صفدر بھی تھے، بدر کا صحرا، فتح و کامیابی کا صحرا علی کے سر باندھا گیا، احد کا لافتہ کا صحرا علی کے سر باندھا گیا، خندق میں کل ایمان کی سند علی کو دی گئی، اتنی ساری فتوحات کا صحرا جس علی کے سر پہ باندھا گیا، اس علی کو جب کہا گیا، اکسایا گیا اور نبرد آزما کیا گیا، ایڈ لگائی گئی ہے کہ چلو آگے علی تم بڑھو، ہم پیچھے پیچھے ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے، لشکر بھی جمع کریں گے، فوج بھی جمع کریں گے، سپاہی بھی لائیں گے، اسلحہ بھی جمع کریں گے، تو مولا کائنات نے دو ٹوک ہو کے نہج البلاغہ میں آواز دی، دیکھو اگرچہ میرا خلافت حق ہے لیکن دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اگر میں اقدام کروں تو دنیا مجھے کیا کہے گی؟ تو مولا کائنات نے آواز دی، ان اقل یقول حرسا علی الملک، اگر میں خلافت میرا حق ہے جبکہ اگر میں خلافت لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو کیا کہیں گے؟ حرسا علی الملک، علی تو لالچی ہو گیا ہے حکومت کا، علی تو اقتدار کا لالچی ہو گیا، اسے اقتدار چاہیے۔ اب دوسری وجہ بھی میں وَإِنْ أَسْكُتْ، اور اگر میں خاموش ہو جاؤں اور اپنی حکومت کے لیے آگے نہ بڑھوں تو وہ کہیں گے جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا ہے۔ حیات بعد النتیہ واللتی، دیکھو ان ساری آفتوں اور آزمائشوں کے بعد علی ایک جملہ آواز دے رہے ہیں، مولا کائنات آواز دے رہے ہیں، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت کالطفل بثدی امہ، یہ مت سوچنا اگر علی ذوالفقار نہیں اٹھا رہے ہیں، امت میں نبرد آزمائی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، علی حق اپنا حق لینے کے لیے امت کے درمیان تلوار لے کے نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی موت سے ڈر گئے، نہیں، علی تو موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسا بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہے۔ تو علی اگر خلافت اس لیے لے رہے ہیں، نہیں لے رہے اپنا حق لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، تو یہ مت کہنا کہ علی لالچی ہو گئے، نہیں، علی لالچی نہیں ہے، حریص نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے تو مولا کائنات نے آواز دی کہ واللہ ما احس علی طاعت الا وقد اسبقکم الیہا، میں دیکھو دنیا کے حاکم ہوتے ہیں، ارے تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، میں نے کہا دو شرط ہے خلیفہ الہی کی، میں اچھے خلیفہ کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ بزم اچھی رہے، صلوات پڑھ دے بزم، بس ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کیسے کیسے خلیفہ گئے ہیں اور انہوں نے حکومت کو کس اعتبار سے خلیفہ الہی ہونے کا کیسے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی حاکم شام جب کوفے آیا ہے اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد امام حسن سے صلح ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلا لوگ دنیا والے ہم حکومت پہ آ جائیں تو ہمارا مطلب مومنین نماز پڑھیں، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، مومنین ایسا کام کریں ہم کریں یا نہ کریں، مطلب دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ کا ہمارا دامن عمل خالی رہے مگر دنیا کو ہم دعوت دیتے رہیں۔ اسی لیے معاویہ جو حکومت پر آیا، دیکھیں حکومت کا مقصد کیا تھا، حاکم وقت اور حاکم شام کا حکومت پر آنے، جو اصلی اور سچے خلیفہ الہی تھے ان کا مقصد خلافت لینے کے بعد اور تھا، اور جو بنے ہوئے خلیفہ تھے، اصلی خلیفہ تھے، ان کا حکومت وقت بننے کے بعد، حاکم وقت بننے کے بعد، مسند پر آنے کے بعد ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو جانتے کیا کہا حاکم شام کو؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے خلافت نہیں لی ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، روزے رکھو اور ساری عبادتیں کرو، میں تو یہ جانتا ہوں تم کرو گے،
اور مجھے حکومت اللہ نے دی ہے وَإِنَّا لَكَارِهُونَ، اور تم سب کے سب جو ہے میری حکومت کے سامنے جھکے ہوئے، اور جو کچھ میں نے حسن سے صلح اور معاہدہ کیا ہے وہ سب کے سب میرے قدموں کے نیچے ہے، میں کسی ایک کا پابند نہیں ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے، صلح کرنے کے بعد امام حسن سے حاکم شام کیا کہہ رہا ہے کہ جتنی چیزیں میں نے کی ہیں حسن کے ساتھ شرائط صلح جو ہے میں کسی ایک کا پابند نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے حاکم ہونا اور ہے، خلیفہ الہی ہونا اور ہے۔ خلیفہ الہی وہ ہوتا ہے جو مسند پہ آتا ہے تو عدل کا نفاذ کرتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کا رواج دیتا ہے۔ مسند پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس لیے مولا کائنات نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں دوسروں جیسا حاکم ہوں، نہیں، میں دوسروں جیسا حاکم نہیں ہوں، میں اس وقت تک کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا ہوں جب تک علی خود اس نیکی پر عمل نہ کر لے، اور میں اس وقت تک کسی کو برائی سے نہیں روکتا ہوں جب تک علی خود اس برائی سے نہ رک جائے۔ یہ حاکم وقت ہیں، یہ خلیفہ الہی ہے، یہ ائمہ ہدی ہیں، یہ دین کے اصلی اور حقیقی رہبر ہیں جنہیں اللہ نے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی، اور شاید یہ وجہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام تھا، اور جب دنیا امامت کے دروازے سے دوری، اب دنیا نے دوری اختیار کی، اسی لیے تو جب مولا کائنات نے کا حق قسم کیا گیا اور شہزادی کو خطبہ فدق دینا پڑا ہے، تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ ہماری حکومت، ہماری خلافت، ہماری امامت کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ دنیا یہ سمجھ لے، آج جو یہ تفرقہ پایا جاتا ہے، طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا ایسے ہی گمراہ نہیں، یہ دنیا کے گمراہ ہونے کا ایک سبب ہے کہ دہلیز امامت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے ہماری اطاعت کی رسی کو تھام لیا ہوتا تو نہ تم آج گمراہ ہوتے، نہ کل گمراہ ہوتے۔ طاعتنا نظاما للملہ، یہ امت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ امت میں جو فساد پایا جاتا ہے، یہ امت میں جو رکھنا پایا جاتا ہے، یہ امامت سے جو دوری پائی جاتی ہے، یہ جو ہزاروں فرقے میں امت بڑھ چکی ہے، یہ جو معاشرے میں تباہی پائی جاتی ہے، یہ معاشرہ جو صلح و امان سے دور ہے، یہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے۔ اگر ہماری امامت پہ قائم رہتے اور ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے تو کبھی اطاعت سے دور نہ ہوتے، کبھی بھی نظام حق سے دور نہ ہوتے، کبھی بھی نظام ولایت سے دور نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ افتراق ہماری حکومت و خلافت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہمارا نظام حکومت کیا ہے، ہمارا نظام حکومت عدل کو قائم کرنا ہے اور معاشرے میں صلح و امان پیدا کرنا ہے۔ اور اسی لیے جب امام حسن کا دور آیا ہے تو امام حسن نے بھی جب صلح کی ہے تو صلح کرنے کے بعد فوراً امام حسن نے ایک جملہ کہا، جب صلح ہو گئی ہے تو لوگ امام حسن کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے یاد کرتے تھے، اور یہاں تک معاشرہ بگڑ گیا تھا صلح کرنے کے بعد کہ لوگ امام حسن کو السلام علیکم یا مذل المومنین کہتے تھے۔ ایسے دور میں آپ بتائیے کہ امام حسن نے جو بنود صلح آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جو نکات امام نے رکھے ہیں اور جو شرائطیں رکھی تھی، کیا کہنا، اس سے نظام امت کو بچایا ہے، امت کے افتراق سے بچایا ہے، امت کو خیر خوردی سے بچایا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، امام نے خطبہ دیا ہے صلح کے بعد تو امام فرماتے ہیں انا اقیس القیس التقی، اگر سب سے بڑی عقل مند اور شعور اور بیداری اور ادراک کسی چیز کا نام ہے وہ تو تقوی الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمُقِ الْفُجُورُ وَالْخِيَانَةُ، اور اگر کوئی بدبختی کائنات میں سب سے بڑی ہے، حماقت ہے اور جہالت کا نام دیا جائے تو وہ فجور ہے، وہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ اور پھر امام آگے بڑھتے انی اخترت ثلاثا علی ثلاث، میں نے تین چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ امام حسین نے خلافت دے دی ہے، حکومت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام امت میں افتراق پیدا کرنا چاہتے تھے، انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، نہیں، امام نے اپنے بھی دعوت عصمت کو داغدار ہونے سے بچایا ہے اور امت میں افتراق ہونے سے بھی بچایا ہے۔ اور آواز کی اخترت ثلاثا علی ثلاث، میں نے تین چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ حقن الدماء علی صفحہ، میں نے خونریزی اور سفاکیت و بربریت و
बहीमाना, ये जो जुल्म और ज्यादती चल रही है, उस पे हमने मुसलमानों के खून को बहने से बचाना है। सुभान अल्लाह, बेशक। दूसरी जगह फिर और मैंने कहा अल जमाअतु अलल फिरका और अलल फुरका, मैंने इफ्तिराक और दर्जाबंदी और इख्तिलाफ से उम्मत को बचाने के लिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर उम्मत जमा रहे, जमात को मैंने इख्तियार किया है, ना कि इफ्तिराक को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे अल आर अल नार, मैंने आग पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की है। दुनिया कहे कि हसन ने सुलह करके अपने को नीचा दिखाया, मगर अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जानता है कि हुकूमत में आने का मकसद ये नहीं है कि हुकूमत पर बैठकर हम खुरेदी बर्पा करें। नहीं, हुकूमत अगर इस्लाह उम्मत ये है कि हम इक़्तिदार से दूर रहे तो हम इक़्तिदार को ठोकर मार दिया। सुभान अल्लाह, हम अपने ख्वाहिशात को नहीं देखते हैं, अपनी मर्जी को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं मशीयत इलाही क्या है। जहाँ मशीयत इलाही होती है तो हम इक़्तिदार पर आ जाते हैं, अगर मशीयत इलाही नहीं होती है तो इक़्तिदार को हसन ने ठोकर मार के बताया कि ये इक़्तिदार, ये मनसब किसी और के पास रहे, हम बोरिया नशी रहेंगे, मगर हमारा इक़्तिदार जमीन व आसमान पर चलता है। वाह, सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन ने भी जब खुरूज किया है, यही तो आवाज़ दी, नी लमा खुरुज अशरम वला बतरम वला जालिम वला मुफसिदा, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। इमाम हुसैन ने भी यही कहा था कि देखो, खुरूज का मकसद ये नहीं है कि मैं उम्मत में इंतशार पैदा करना चाहता हूँ, मैं उम्मत में जुल्म पैदा करना चाहता हूँ, फख्र मुबाहात के लिए निकला हूँ। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, न हुसैन फख्र मुबाहात के लिए निकला है, न ज्यादती के लिए निकला है, न फसाद के लिए निकला है, न सफाकियत के लिए निकला है। नहीं, ज़माना इतना खराब हो चुका है, उम्मत में इस्लाह की जरूरत निकली है, इसलिए हुसैन इस्लाह उम्मत के लिए। एक और सलवात पढ़ दीजिए वरना इसीलिए लोग कहते हैं कि हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है मगर जुल्म से नहीं चल सकती है। और इसीलिए इमाम ने जब अपनी वसीयत की है इमाम हसन से, तो आवाज़ दी, या बुनैया कुन लिज़्ज़ालिमी खसमा वलिल मज़लूमी औना। बेटा देखो, जालिम के मद्दे मुकाबिल हमेशा बरसरे पैकार रहना और मजलूमों की याहो बुका और नुसरत के लिए हमेशा तैयार रहना। सुभान अल्लाह। ऐसा हाकिम और ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा? अली जैसा हाकिम, न कल ऐसी हुकूमत थी ना ऐसी हुकूमत। हाँ, जब आखिर इमाम ज़माना आएंगे तो अज़ीज़ान गिरामी में झलक पेश करूंगा हुकूमत का, लेकिन पहले बता दूं कि अली की हुकूमत कैसी थी, अली का इक़्तिदार कैसा था और अली चाहते थे कैसे हुकूमत की जाए, कैसे मनसब की जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात है, जंग सिफ़ीन है, मकाम ज़िकात पे मौलाए कायनात अपनी जूतियां टाक रहे हैं। अली जैसा हाकिम, अली जैसा कायनात का अजीम बादशाह, जिनकी ठोकरों में मौत व हयात है, जिसके तलफ़्फ़ुज़ का नाम तर्जुमाने कुरान है, जो मशीयत के शाहकार हैं, तख्लीक़ कायनात के शाहकार हैं, मज़हर सिफ़ात कुज़्म किबरिया है अली। वो अली, ऐसा अली जूतियों में टाँके लगा रहा है, सिलाई कर रहा है। हम जैसे अदना से इंसान अपनी जूतियां टाकना पसंद नहीं करते हैं, मगर क्या कहना अली का। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात मकाम ज़िकार है, जूतियां टाक रहे थे। अच्छा हुआ दर्स से इबरत है, एक सबक है हाकिमाने दीन और रहबराने वक्त के लिए कि देखो हुकूमत कैसे की जाती है और हुकूमत का मकसद क्या होता है। मौलाए कायनात ने इब्ने अब्बास अपने चहेते से पूछा, इब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, आवाज़ दी, अपने अब्बास बताओ ये जूतियों की कीमत क्या है? आप इंसाफ से बताइए, अगर शब्बीर आगा भाई पूछे किसी अपने चाहने वाले से कि मेरे जुब्बे की कीमत क्या है, वो बैठ के अपना जुब्बा सुन रहे थे, तो चाहने वाले क्या कहना चाहिए? दिल तो रखना ही पड़ता है ना, दिल रखने के लिए अरे आगा भाई क्या कहने, आपका जुब्बा लाखों में एक है, क्या कहने, इसकी कीमत क्या? तो दिल रखने के लिए, बात बड़ों का दिल रखने के लिए कुछ अब लफ्ज़ नहीं कहूंगा ताकि क्या बात है, दिल रखने के लिए तो हो सकता है ना कि आदमी का वाह क्या कहना, आपके जुब्बे का फटा ही सही, बोसीदा सही है, जो आप टाके लगा चुके हैं, सिल चुके हैं, मगर आपके जूते का क्या कहना, आपके जिसमें अब्दस से मस हो जाए। अब बताइए, कायनात का अजीम तरीन इंसान
हब्बतन लहतरक्तु, एक चींटी के बराबर अगर मैं बढ़ जाऊं तो मेरे पर जल जाए, मैं खाक हो जाऊं, वहां जाके मुरसले आजम की जूती रुकती है। और अली की जूती भी कोई ऐसी वैसी जूती, बाकमाल जूती। पुश्ते नबूवत पे जब मौलाए कायनात तोड़ रहे थे बुत, तो जूती समेत, अब तारीख में आपने पढ़ा होगा नहीं, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला कि जूती उतार के मौलाए कायनात 2 शेर सालत माँ पे चढ़े। तो क्या कहना, ऐसी जूती और बाकमाल जूती का मौला टाक रहे हैं। इब्ने अब्बास इस जूती की कीमत क्या है, देखिए तख्त क्या है अली की नजर में, अली जैसे आदिल के और इंसाफ पसंद हाकिम की निगाहों में हुकूमत किस हैसियत की हामिल है। मौलाए कायनात का इब्ने अब्बास शागिर्द भी है, उस्ताद का दिल रखना, इमाम भी है और बुजुर्ग भी है खानदान के, और सबके चहेते भी हैं मौलाए कायनात, उस्ताद भी हैं। आवाज दी इब्ने अब्बास, उसकी कीमत क्या है, क्या कहना चाहिए था मौला, क्या कहने आपकी जूती का, क्या कहने, कमाल है मौला, आपके कदमों से जो जूती मस हो जाए उसकी इतनी बाकमाल हो जाती है कि नहीं। मगर इब्ने अब्बास ने यही कहा, ये नहीं कहा कि मौला आपकी जूती बड़ी कीमती है, आप तो 4-10 हजार दिरहम में मुझे बेच दीजिए, मैं ले लूंगा और उसको फ्रेम व्रेम करवा के रख लूंगा ताकि ये बढ़े कि दुनिया करे ये अली की जूतियां, मगर नहीं, अली का दिल रखने की बात नहीं है। फौरन इब्ने अब्बास ने कहा कि मौला इस जूती की कोई कीमत नहीं है, मौला इस जूती की कोई कीमत नहीं है। तो अली क्या जवाब देंगे ना, इब्ने अब्बास क्या कह रहे हो, मेरी जूती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कहा नहीं मौला इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा आदिल हाकिम न तारीख़ आलम ने देखा है और न सुना होगा जैसा अली ने अदालत के साथ काम किया है और हुकूमत की है। एक मरतबा जैसे इब्ने अब्बास ने कहा कि ऐ अली, ए मौला, आपकी इस जूती की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कि हजारों बार आप टाक चुके हैं इसे, हर जगह से फटी हुई है, बोसीदा हो चुकी है। तो मौलाए कायनात ने जबरदस्त ऐसा जुमला इरशाद फरमाया कि उसे आदब की पेशानी पर कयामत तक के लिए सुनहरी अल्फाज आवाज दी और आने वाले कयामत तक के लिए हाकिमों की आंखें खोल दी। और अली ने बताया, इब्ने अब्बास तुम्हारी नजर में इस जूती की कोई कीमत नहीं है, मगर अली की नजर में इस जूती की कीमत इतनी है कि अगर उस हुकूमत पर बैठकर, इस मसनद पर बैठकर जहां अदल इंसाफ कायम न किया जाए, मैं उस हुकूमत को ठोकर मार दूंगा और मेरी जूती ज्यादा कीमती है। तुम्हारी हुकूमत और मसनद इख्तिदार पर ऐसे बैठे हैं जो अदल इंसाफ से काम नहीं लेते हैं, मगर अली की ये वो जूती है जब अली के पैरों में आती है तो इससे अली पहनकर अदल और इंसाफ का क़याम करता है। बहुत उम्दा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। मेरी इस जूती की हुकूमत तुम्हारी उस हुकूमत से बेहतर है जिस पर बैठकर हाकिमाने वक्त अदल इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। जानते हैं दूसरों की जगह पे बैठना अपनी हैसियत देखे बगैर ये कितना बड़ा गुनाह है। एक वाकया 1 मिनट का, उसके बाद इंशाअल्लाह बहलोल जो भी आप कह लीजिए, हारून के महल में पहुंच गए किसी तरह। अब देखा कि मसनद खाली है, बैठ गए, मसनद खाली थी। अब इतने में कारिंदों ने देखा, इसलिए कहा जाता है देख से ज्यादा चमचा नहीं। हारून होता तो हो सकता है कुछ ना कहता, मगर चमचों ने इतनी कुटाई और पिटाई की कि हालत उनकी खराब हो गई, खस्ता हो गए बेचारे, लोट पोट रो रहे हैं, आहो बोका, अरे मुझे हारून के सिपाहियों ने मार दिया, मेरी गलती क्या थी, मेरी खता थी, आहो बोका की आवाज हाकिम वक्त के कानों तक पहुंची। हारून महल से बाहर आया, कहा क्या बात है। सिपाहियों ने कहा कि ये आपकी मसनद पर बैठ गए थे। क्या इसके बाप की मसनद थी? ये भी तो गासिब है, मगर ये इस वक्त हाकिम है। कसमी ही सही तो बहलोल बैठे थे, इसलिए हाकिम वक्त की मसनद पर बैठने की वजह से बहुत मारा और बहुत पिटा और रो रहे
बहलोल भी समझा रहा है भैया चुप हो जाओ, मैं होता तो इन्हें मना कर देता, न मारने देता, और जरूरत क्या थी मेरी मसनद पे बैठने की? अरे दूसरी मसनद हम तुम्हारे जो भी जैसे भी हाशिया आप लगा दी, जरूरत क्या थी मसनद पे बैठने की? आ गए थे महल में तो कहीं और बैठ जाते, इतनी जगह इतनी अच्छी अच्छी नफीस और कीमती कुर्सियां लगी हुई है, मेरी ही मसनद मिली थी। रो रहे हो, चुप हो जाओ, खामोश कराने की कोशिश कर रहा है, मगर बहलोल है जो रोए जा रहे हैं। एक मरतबा रोते रोते हारून ने कहा, ये बताओ बहलोल इतना क्यों रो रहे हो? कहा मैं अपने ऊपर अब नहीं रो रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर रो रहा हूँ। मैं अपने ऊपर अब नहीं रो रहा, तुम्हारे ऊपर रो रहा था। क्यों? का इसलिए कि एक लम्हा जिस मसनद पे बैठने का ये हाल है, एक लम्हा मैं जानता हूँ मेरी नहीं है, मगर तेरी भी तो नहीं है। जब मेरे बैठने की वजह से मेरी इतनी कुटाई हुई है, तू तो हजारों साल से कसम करके बैठा है, तो तेरी कितनी पिटाई होगी? तो मैं अपने लिए नहीं रो रहा, एक लम्हे में इतनी मार पड़ी है, तो बता तू कितना कूटा जाएगा। एक सलवात पढ़ो मसनद इख्तिदार और हुकूमत पर आने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ये दायमी है, ये हुकूमत बाँझ है। आज हमारे पास है, बस मैंने खत्म किया। ऐसा आदिल हाकिम और मुनसिफ मिजाज इंसान जो दुनिया से चला गया, मगर वसीयतें और अल्फाज वही हैं जो मौलाए कायनात जिंदा थे। जाते जाते वक्त भी इमाम अपने जालिम और कातिल के साथ ऐसी वसीयतें करते हैं कि कलेजा फट जाता है। हमें कोई कुछ कह दे तो हम एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर अली जैसा हाकिम आवाज दे रहा है, वो भी किसे कह रहा है? किससे कह रहा है? अपने बेटे इमाम हसन से कह रहा है, जिन्हें करीम अहले बैत कहा जाता है। करीम अली करीम बेटे से वसीयत कर रहा है, किसके लिए? जालिम और कातिल के लिए। आवाज दे रहे हैं, इरफक या वलदी अला असीरिका औ बे असीरिका वरहम हो व अहसिन इले। बेटा देखो ये कातिल खड़ा है, किस तरह कांप रहा है, आंखें बाहर आ गई हैं, कलेजा धड़क रहा है। बेटा अगर इसके साथ मेरे मरने के बाद कुछ नरमी से पेश आना, इस पर रहम करना और इसके साथ एहसान करते रहना, इसलिए कि हम अहले बैत का ये मिजाज है। ला तज़दादो अलल मुज़निबे अलैना इल्ला करमम वजुदा। हम अपने दुश्मन से भी अगर कुछ पेश आते हैं किसी तरह, तो हमेशा सखावत के साथ, नरमी के साथ, अफ़्व मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ पेश आते हैं। ये अहले बैत का खासा है, अहले बैत का तुर्रा है, अहले बैत का इम्तियाज है। और वसीयतें यही नहीं रुकी, आवाज़ दी या बुनैया बिहक़्क़ि अलैका फ़अत्इमहु मिम्मा ताकुल वास्क़िही मिम्मा तशरब। ए बेटा जो तुम खाना मेरे हक का वास्ता, अली हक का करीम इमाम हसन है। अगर अली अपने हक का वास्ता न भी देते तब भी इमाम हसन के कर्म से बैद नहीं था कि वो जालिम और कातिल के साथ कोई ऐसा सलूक करते जो इमाम मौलाए कायनात के लिए रवा और जायज़ नहीं था। मगर नहीं, इमाम कायनात की आंखें खोल रहे हैं और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं पैगाम कि देखो, अगर अली जैसे हाकिम और इंसाफ पर इंसान को ढूंढना चाहो तो तुम्हारी निगाहें नहीं ढूंढ सकती। बेटा तुम्हें मेरे हक का वास्ता, जो तुम खाना वही इसको खिलाना, जो तुम पीना वही इसको पिलाना। बेटा और याद रखना, ला तुक़य्यिद लहू रिजला, इसके पैरों को न बांधना, वला तबुल लहू, और इसके हाथों में बेड़ियां न डालना। और आखिरी वसीयत जो इमाम ने की है, जो दुश्मन के साथ अरब किया करते थे, आवाज दी बेटा देखो, इसके जिस्म के साथ कोई नाज़ेबा हरकत न करना, जिसे अरबी में मुसला कहा जाता है। आंख और नाक काटने के माने में है, पैर काटने के बारे में है, जिस्म लिबास उतार लेने के माने में। आवाज दी बेटा इसके
जिस्म से लिबास न उतारना, इसके पैरों को न काटना, इसकी आंखों को न निकालना, इसके हाथों को न काटना। अली वसीयत कर रहे हैं। मेरा दिल धड़क रहा था, मैं जब ये रवायतें और वसीयतें पढ़ रहा था, एक मरतबा मेरा फौरन ज़हन करबला की तरफ गया। मौला 40 हिजरी है, आप करीम है मौला, भरा हुआ घर है, आपने वसीयत कर दी, हुसैन भी है, हसन भी है और सारे खानवादे के अफराद मौजूद हैं। देखो जालिम के साथ नरमी से पेश आना, इसके हाथों को न बांधना, इसके पैरों में बेड़ियां न डालना, जो खाना वही खिलाना, जो पीना वही पिलाना। देखो इसके जिस्म के साथ कोई बुरा फेल न करना, हाथों को न काटना। मगर मौला आप वसीयत कर रहे हैं, ए मौला आप आदिल है, आप हाकिम है, दुनिया तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। मगर मौला जैसे ही मैंने ये वसीयतें पढ़ी, मौला फरियाद है, दुहाई है, ए मौला पुरसा कबूल कर लीजिए। 40 हिजरी की वसीयतें हैं, मगर 61 हिजरी है, करबला का मैदान है। ए मौला अरे सैदानिया है, नबीजादियां आपकी बेटियां हैं, बलवाए आम में फिराई जा रही है। सकीना के सर पे चादर नहीं, पसे पुष्ट हाथ बंधे हुए हैं। ए मौला शराबियों का दरबार है, मुखद्दरात इस्मत व तहारत को पहचानवाया जा रहा है। ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। ए मौला हद तो ये हो गई, जब करबला के शोहदा के लाशों की पामाली हो रही थी, तो जम्माले मलून ने जब देखा कि हुसैन के जिस्म से उसे कुछ न मिला, कुर्ता उतार लिया गया, अमामा छीन लिया गया। मेरे मौला का जिस्म नाज़नीन, करबला की जलती ज़मीन, फातिमा का लख्ते जिगर। ए मौला और आलाशा है, मगर जालिम को जब कुछ न मिला, ए मौला आप कह रहे हैं जिस्मों को अजियत न देना, मगर ऐसा जालिम है, हुसैन के हाथों में अंगुश्तरी है, आगे बढ़ा। वो चाहता है कि हुसैन के हाथों से अंगूठी निकाल ले, मगर उंगली से अंगूठी न निकल सकी। चाकू निकाल के एक मर्तबा छुरी से हुसैन की उंगली को कटा दिया। अजरुकुम अल्लाह। मौला ये वसीयत है, आबा तलब के बाद खत्म हुआ है, भरा हुआ घर है। हुसैन एक एक को मौला एक एक को तसल्ली दे रहे हैं, रो तो सब रहे हैं, मगर हुसैन का अजब आलम है, आवाज दे रहे हैं बाबा आपके बाद हमारा कौन होगा। हुसैन तड़प रहे, बाबा ये ऐसा दिन है जैसा रसूलुल्लाह की वफात का दिन था। एक मर्तबा इमाम हुसैन को मौला ने करीब बुलाया, दिलासा दिया, सबको कलेजे से लगा रहे हैं, हसन को कलेजे से लगा रहे हैं, हुसैन को कलेजे से लगा रहे हैं, दोनों शहजादियों को कलेजे से लगा के दिलासा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं और आगाज़ देते हैं, रबतल्लाहु क़ल्बका बिस्सब्र या अबा अब्दुल्लाह। ए मेरे लाल हुसैन, तेरे क़ल्ब को अल्लाह सब्र से बांध दे। यानी कितनी बेचैनी थी हुसैन की, कितनी परेशानी थी सैदानिया की। मुझे नहीं पता कि घर का माहौल कैसा था, अली को जब ज़रबत लगी है बाहर का माहौल ऐसा था कि चारों तरफ से शोर होगा, अली मारे गए, तहज्जमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, मलाइके आसमान में कोहराम है, कूफे की गलियों में आहो बुका है। तो अली दादा ने ग्रामी अली के घर का माहौल कैसा रहा होगा। एक एक को तसल्लियां देते जाते हैं, किसी के सर पे हाथ रखते हैं, किसी को कलेजे से लगाते हैं। मैं कहूंगा मौला ये 40 हिजरी का कूफा है, दिला से दे लीजिए, तसल्लियां दे दीजिए, मगर मौला सन 61 हिजरी करबला का मैदान होगा, जब हुसैन ज़िबा हो जाएंगे और सकीना को ताज़ियाने लगेंगे, तमाचे मारे जाएंगे, कानों से गोशवारे छीने जाएंगे, तो एक मर्तबा नशेब का रुख करके कहेगी, ए बाबा आप कहते थे यतीमों के सर पे हाथ फेरते थे, ए बाबा उन्हें गोदी में लेके प्यार करते थे और रुखसार को बोसे देते थे, ए बाबा क्या यतीमी इसी को कहते हैं। ए बाबा क्या यतीमों के साथ यही सुलूक किया जाता है। ए बाबा सकीना के कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं। ए बाबा शिम्र के ताबियाने
شمر کے تازیہ ہے اور تماشے صافات سکینہ کے رخسار بس یاد من الذی ظلم و یمن خرج من قلبه انا للہ و انا الیہ راجعون الہی تجارا باقی و والے وصف مستقیم پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد ہمارے سبیل سے بعد کچھ ہے